रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों क्या हाल चाल जे ठीक ठाक हो माशाल्लाह से भी ठीक ठाक अल्लाह पाक सब नूं तंदुरुस्ती अता फरमावे। जो मुसलमान है अल्लाह पाक उन्हें शफा देवे, जो बे औलाद उन्हें औलाद देवे, जो बेघर अल्लाह पाक उन्हें घर देवे आमीन जी बिस्मिल्लाह। अज मैं घर ही रह गई हूँ क्योंकि अज साडा काम कोई नहीं सी, तिलां वाला काम सारा खत्म हो गया सी ते बाकी होर अजे काम कोई नहीं सी। मैं आख्या चलो मैं कोई घर का ही सवार लवां जेड़ा अगे बाड़ी बेचारी करती सी फातिमा, वो घर का जिन्हें जोगे उस करती रहिंदी सी। फिर सारा दिन उन्हें रोटी पानी भी पकाना है तो बाकी कपड़े शपड़े बच्चों स्कूल के बच्चों सारे के धोने होंगे असों। तो अज मैं आख्या चलो तू जो करना कर ले, तो मैं जरा ना तेन गोशा मार देने सफाई कर देनी हाँ। तो अल्लाह ने याद करके एक पिंडों लैके आई हाँ जी, दूसरे पिंड साढ़े पिंड च भी तकरीबन कोई शह नहीं लभी हो जी, दूसरे पिंड च रंग रुंग लाया आंदा। तो मैं आख्या चलो मैं मार लवां क्योंकि नाल दियां ने गोया शा मारता तुहानूं वो दिखानी हाँ। फिर मैं अपना गोया मारांगी, फिर तुहानूं दिखावांगी कि हलीमा किवें दी है, ठीक है ना। तो उन्होंने भी सफाई तो नहीं करांगी। फातिमा कपड़े धोंदी थी ते मैं अगे कुड़ी सवांदे सवांदे आप ही सौंगी सा, तो हुण मैं उठ बैठी अल्लाह ने याद करके। सब तो पहला अपने चूल्हे का कुछ करनी है, फिर इत्थे गोशा मार के क्योंकि तो फिर दोपहर का रोटी पानी करना है। तो उस बाद जो ना मैं बाकी करांगी। अगे जिथे लगे बल्दी भी दुध रखे निकलने फिर जो ना ये तो मुका के फिर उस बाद से उतरे तो मारांगी गोया बना के माशाल्लाह बैठा है ना लेके बह गया अपना है। बड़ा सोहना लगता पिया तू को सोहना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मैंने तो नहीं सोहना लगता पिया, तो फोन है हाँ सही। तो मेरी भांजी पता नहीं फोन ही है कि नहीं है जिक्र मुँह देने फुल बनाई। तेन बड़ा शौक है फुल कड्ढण का। दूसरे तीसरे दिन भजदी लगी नहीं खाला लीमा उरा तेन मेहंदी ला हाँ एक बार खाला मामी सदन बजाया उन्हें खाला रखा होया। तिन्ने बहन भरा मैनू खाला सदन दाने तो इलावा हाँ जी। बंदा दुखा च झल्ला होंदा है जदों कल्ला होंदा है। सजना इत्थे अपना कोई नहीं बनता, माड़ियां दा सिर्फ अल्लाह होंदा है। चेक करो जी कैसे फूल निकल रहे हैं खाला लीमा दे है खाला लीमा। खाला लीमा कितनी देर लग सी हाँ थोड़ा जा चेर लगना है। फिर उस बाद तू आसमान नमाज पढ़ी पढ़ आए मिनट लाए। ये है मेरी बच्ची। हाँ जी आ बच्ची मेरी बहुत सुलझी जे माशाल्लाह। इतना ज्यादा ज़हन है ना इस मेरी बच्ची का। चौथी क्लास बिठा देता है सारे ने लेने माशाल्लाह ऐदा ही बहुत सुलझी हुई बच्ची है। अल्लाह पाक इन्हां दे नसीब चंगे करे। बच्चों की तैयारी हो रही है स्कूल दी। हाँ जी पापा रोटी बना लगी, मैं चल मैं ना दूंगी वाला। अच्छा आज मैं घर सा मैं चलो मैं ही नई तैयारी कर गला के फिर तैयारी करके दो चलो ते तैयारी करके बच्चों स्कूल भेज के ना ते ओ सारी बारों सफाई कर ले सारी आसमा तैयारी कर ला एक दिन तो तुम तैयारी कर मतलब मेरी कॉन्फ्रेंस वापस कर ला तो बड़ी वो ते भाई तेरा ओ थोड़े तेरी की भाई ठीक है उन्हों कहते ने बड़े नू इधर दा आना इत्थे तेरी आंटियां आंदी है आसमा बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है। इधर आना नंद हसना अस्सलाम वालेकुम मेरे अंकल आंटी क्या हाल चाल। हाँ जी तो उन्होंने दसना बड़ी मेहरबानी मेरिया उन्होंने आंटियां दी। थैंक यू। लो जी माशाल्लाह बच्चियां तैयार हो गई स्कूल वास्ते। आसमा रानी उधर तू नहीं वर्दी पाई
ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਲੱਭਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਚਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਗੋਇਆ ਮਾਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਰੰਗ ਰੂੰਗਾ ਲਾਲ ਸਾ ਨਾਲੇ ਕੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਗੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚੌਥ ਰਹਿ ਗਈ ਆਮਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ। घा बिल्कुल थोड़ा जिहा लब्भेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। बेचारी खान लगी है। मैं इधर बच्चा खांदा पे इधर ये खांदी पई। बाकी कुछ थोड़ा जिहा लिया के रख दिता है। मैं कि चलो तो छां ते पिया रहेगा। थोड़ा थोड़ा पाई रखांगे तो फिर खा लवेगी चंगा। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਹੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ माशाल्लाह तैयार हो के आ रही ने। हाँ जी केड़े पैसे? अच्छा मिलाद कराना है। आलो अल्लाह तुम्हें ले ला। ये तो हो गए मिलाद दे ते ए भी ये तुसी 10-10 ले लो दोवें ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ 10-10 ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤਰਕ ਗਈਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਰਕ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਸੋ। ਇੱਧਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਤੂੰ ਚੁੱਕ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ ਮਿੱਟੀ। ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਵੱਟੇ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕੋ। तू मैं 200 तो उन्होंने दिता। अस्सलाम वालेकुम मेरे अंकल आंटी को क्या हाल चाल? हाँ 50 तेरा उत्थे दिता, 10 तेरे वही स्कूल वास्ते दिते ने ते 50 जड़े ने तू उत्थे दे दे। ठीक है चलो जाओ स्कूल। ऐदा हुण काम चेक करो भैया हुण की करन लगी है। लो जे तेरी मां ने मैं सही करनी है। लो ते तेरी मां ने मिट्टी वे मुंह ते किन्नी लाई करी कोड़ी जे। अजे अजे बाय बाय कर। बाय बाय। पूरा हाई हो जा सूरा आजा। आजा चलिए घर आजा। आजा घर चल। ए बट्टे चौक इथों आजा ने सट्टे ने चाक दे साथ। ए बट्टे चौक लाना हां ओ ते रख दे। ओ ते रख ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ। ਕੀ ਹੈ ਦਾਈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਈ ਕੋੜੀ ਜਈ।
चल आ जा अंदर चलिए कार ऐशा आ जा कार चलिए सड़ दे बट्टे चले सर दे चल आ जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले बहना भैया क्या हाल चाल जी ठीक ठाक माशाल्लाह से भी ठीक ठाक है अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती अता फरमावे जो मुसलमान बीमार अल्लाह पाक उन्हें शफा देवे जो बेऔलाद उन्हें औलाद देवे जो बेघर अल्लाह पाक उन्हें घर देवे आमीन जी बिस्मिल्लाह तकरीबन रात 8 का टाइम हो गया ते मैं सौण लगी सा ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਲਾ ਲੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਕੀਆਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਵਾ ਲਵੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਣਾ में कैसे ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਾਤਮਾ को ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਅੱਛਾ दूसरा गोया मारना सी ते रंग कोई नहीं मेरे को अच्छा और रंगा आपको आप लेके आई गोया वाली रंग ले आंदी है जी अच्छा जी ते उंज भी जेड़ा ना लाण वास्ते लेके आई हां चेक कर आ सारियां रंगा रंगा सही हो गया ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਬਸ ਰੋਟੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਕਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਚਲ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਉਥੋਂ ਨਾ ਪਿੰਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਰੰਗ ਰੋਂਗ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਜੇ ਲੱਗੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਨਲਕੇ ਦੇ ਦਵਾ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਾ ਠੁੱਡਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ 3-4 ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਇੱਟ ਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਆਇਆ ਖਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਗੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਹਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਗੋਹਾ ਵੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੋਥਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਗੋਹਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਇਓ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨਾ ਰਮਣ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੜਵੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੋਸ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਸਾਰੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ रानी तो गाग पई ऐसे नानी दा गागे गागे कार लेन कोरी जई मम्मा नु लिया मम्मा लिया मम्मा लिया मम्मा लिया बिच मेरे हाथ मिट्टी आ लेने ओ चाले आते ते मिट्टी लगी हुई है किन्ने बच्चे हाँ जी चाल मैं पुत्र काम करूँगा बिच मल्ला कल ओ बिच मल्ला एक मिनट साफ कर दी ने चेक करो पानी पा के उन्हें काफ़ी फर्क पै जाएगा है तो छोटियां ने लेकिन ठीक गुजारा कर दी हैं करो बिठा जड़ियां जानवरों दी ये नहीं लत्तियां चेक करो हाँ जी पानी नल भी नहीं उतरियां
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਚਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.9 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1.336 ਯਾਨੀ ਕਿ 136 ਪੁਆਇੰਟ ਐਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਅੰਪੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7, ਹੁਣ 6-7 ਅੰਪੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਨ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ 7 ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਪੇਅਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ, ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਸਮਝੋ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਣੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੋਂ ਡਰੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਵੀਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੇ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਪੇਟ ਪਾਲਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਖਾਲ ਹੈ, ਖਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਦ ਗਿਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮਾਦ ਇਤਨਾ ਉਹ ਕਟਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਖਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਬਈ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖਲੋਤੀ ਪਾਈ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1.5 ਏਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਦਾ।